Krishnapal Gurjar, Minister of State Heavy Industries. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. As part of this initiative, Ministry of Heavy Industries is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav from 10th to 16th January 2022. Ministry of Heavy Industries is focused on developing a globally competitive, green and technology-driven manufacturing sector, including automotive and capital goods sector, which propels growth and job creation. To achieve this vision, the Ministry has launched a series of initiatives, including the faster adoption and manufacturing of electric vehicle scheme, National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage, Production Link Incentive Scheme for Automobile and Auto Components, Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector, etc. As part of the celebrations of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ministry of Heavy Industries, in association with its CPSEs and autonomous bodies, has planned a series of events and activities at over 40 locations across the country. During the week of 10 to 16 January 2022, focusing on themes of Action 75, Achievement 75, Idea 75, Resolve 75 and Freedom Struggle in areas of innovation, manufacturing excellence, Atmanirbhar Bharat, environment and sustainability, Swachhata Bharat, Swasthya Bharat, unsung heroes of freedom struggle, etc. The events include inaugurations, new product launches, technology demonstrations, technical exhibitions, seminars, webinars, expert lectures, yoga and meditation sessions, health camps, cultural programs, cleanliness drives and competitions amongst children on freedom struggle and movements, etc. It has been emphasized to all units of the Ministry to follow whole of government approach and ensure people's participation, that is Jan Bhagidari, in the events and activities in the week-long celebrations. Directions have also been issued to ensure COVID-19 social distancing and hygiene protocols during the events and activities. We urge everyone to participate in the planned celebrations of Ministry of Heavy Industries from 10 to 16 January 2022 under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you. अभी मैं मिश्रा जी कंपनी सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैसेज हिंदी में पढ़ें। भारत सरकार भारी उद्योग मंत्रालय, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री तथा श्री कृष्णपाल गुर्जर भारी उद्योग राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया संदेश। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने और जनता, संस्कृति तथा देश की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने की भारत सरकार की एक पहल है। इसी पहल के तहत भारी उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोटिव और कैपिटल गुड्स क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, हरित और तकनीक आधारित विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। इस विजन को साकार करने के लिए मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण फेम स्कीम, राष्ट्रीय उन्नत केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी भंडारण कार्यक्रम, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI स्कीम, भारतीय कैपिटल गुड्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम आदि सहित कई पहलें शुरू की हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने CPSE और स्वायत्त निकायों के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोहों के लिए नवाचार, विनिर्माण उत्कृष्टता, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण और वाहनीयता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वतंत्रता संग्राम आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 से 16 जनवरी 2022 के सप्ताह के दौरान देश भर में 40 से अधिक स्थानों पर एक्शन 75, अचीवमेंट 75, आइडिया 75 और रिजॉल्व 75 जैसे विषयों को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों की श्रृंखला की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों के लोकार्पण, नए उत्पादों की शुरुआत, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों, तकनीकी प्रदर्शनियाँ, सेमिनार, वेबिनार, विशेषज्ञ व्याख्यान, योग और ध्यान सत्र, स्वास्थ्य शिविर, भूले हुए स्वतंत्रता सेनानी नायकों को याद करना, स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलनों आदि पर बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियानों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना इत्यादि शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि सप्ताह भर चलने वाले इन समारोहों का आयोजन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से किया जाए
और सभी कार्यक्रमों में जनभागीदारी हो। कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 के अनुरूप परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हमारा अनुरोध है कि आप सब आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिनांक 10 से 16 जनवरी 2022 तक भारी उद्योग मंत्रालय के इस आयोजन में अपनी सहभागिता अवश्य करें। থ্যাংক ইউ। এখন সিএমডি সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমরা আজকের যোগাসন প্রোগ্রাম শুরু করি। লিখেছে এই আজাদি কা অমৃতেরই জন্য সূর্য নমস্কার, যেটা একটা যোগাসনের কোর্স, ওইটা যেন আজকে অবজার্ভ করে। তো ব্রেথওয়েট বার্ন অ্যান্ড যেসব কনস্ট্রাকশন কোম্পানির তরফ থেকে আমি সবচেয়ে আগে সূর্য নমস্কারটা দেখাবো। লাঞ্চের পরে ভারী ভারী লাগছে। সূর্য নমস্কার আমাদের ভারতীয় আখাড়ায় যেমনভাবে ডন দেয়া হয় অনেকটা অমনি। তো সবচেয়ে আগে আমি ডন কেমন করে দেয়া হয় সেটা দেখাচ্ছি, কারণ ডনটাই বেসিক্যালি একটা চেয়ার নিয়ে আয় না স্যারের জন্য। আমরা চেয়ার সবাই নিয়ে জানি স্যারের যে পাশ্চাত্যতে ডন দেওয়ার নিয়মটা একটু অন্যরকম। পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা, ইউরোপে ওরা ডন দেয় যেটা, সেটা ডিপস, সেটা এমনি হয়। এই যে এমনি, এই আর এইটা করবে তবে আমাদের যে এই মানে ভারতীয় আখাড়ার যে ডন দেওয়ার নিয়ম সেটা একটু অন্যরকম। সেটা হচ্ছে হাতটা এমনি ব্রড থাকবে না, এমনি থাকবে, মানে ক্লোজ। শরীরটা এমনি যাবে, এইটা হচ্ছে ডন। এইটা হচ্ছে আমাদের দেশি আখাড়ার ডনের নিয়ম। এবার আমাদের যে সূর্য নমস্কার, ওটা অনেকটা এমনি। আমি সূর্য নমস্কার দেখাচ্ছি। সবচেয়ে আগে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন, পাটা এমনি থাকবে না, ক্লোজ থাকবে এমনি। হাত দুটো তুলবেন, এই আমি আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি, সবাই দেখবে। এমনি করে এই গেল, ব্যাক, এই আবার ব্যাক। এবার এই হবে, এই করে এই, তারপরে আবার এই করে এই, তারপরে এইটা এমনি গিয়ে ব্যাক এসে এই। এইটা হচ্ছে একটা সূর্য নমস্কারের ফুল সাইকেল। এখান থেকে একটু স্লিপ হচ্ছে। লম্বা ওতে হবে না, লম্বা করে করলে তাহলে আচ্ছা, আমি অসুবিধা ওইভাবে হবে। কাজ করছি, আমি এমনি লম্বা হ্যাঁ করে হ্যাঁ, করে দেবো। ওইভাবে করলে অসুবিধা হবে না। नहीं ठीक है, उससे এতে ফায়দা হবে না। বেস্ট শরীর। ভুজঙ্গ মানে সংস্কৃততে স্নেক, সাপ। ভুজঙ্গ আসন মানে সেই আসন যাতে আপনার শরীরের পোজটা সাপের মতন হয়। সাপ বলতে মানে এইটা মানে এমনি নয়, এই যে রাইজ করে জাস্ট সাপটা যখন নিজের ফনাটা তোলে, এই ভুজঙ্গাসনের মানে আপনার বডির পক্ষে যেটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট, সেটা হচ্ছে ভুজঙ্গাসন আপনার হার্টকে মজবুত করবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই স্মোক করে, আর আমাদের এই এখন এয়ার পলিউশন তো আছেই। তো ভুজঙ্গাসন আপনার এই স্মোকিংয়ের এফেক্টগুলোকে প্রায়, যদি রেগুলার কেউ করে তাহলে 1 বছরের মধ্যে আপনার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাটা অনেকটাই কম হয়ে যায়। প্লাস আপনার ডায়েট ইজ অলওয়েজ মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডায়েটে তেল মশলাটা একটু কম যদি থাকে। তো সবচেয়ে আগে আমি ভুজঙ্গাসন দেখাচ্ছি। এমনিভাবে দাঁড়াবেন, দাঁড়িয়ে খুব কামভাবে দাঁড়াবেন। একটা জিনিস বলছি, আমরা যখন জিম করি, জিমে যাই,
জিমে দেখবেন সবসময় ব্লেয়ারিং লাউড মিউজিক হচ্ছে, ওখানে গিয়ে এমনিতেই আপনার শরীরটা খুব উত্তেজিত হয়ে যাবে। আমিও জিম করতাম, আমি এখনও ওয়েটস করি, তবে আমি আস্তে আস্তে ওয়েটস থেকে সরে আমি যোগাসন আর এই ডন বৈঠক আর ওয়াকিং এইটার দিকে আমি এখন বেশি রুচি রাখি। আগেকার মতন বারবেল ডাম্বেল তোলাটা আমি ছেড়ে দিয়েছি, মানে অলমোস্ট ছেড়ে দিয়েছি, হালকা ওয়েটস তুলি আজকাল। তো ভুজঙ্গাসন, হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম, যোগাসন আপনাদের সবসময় উইথ আ ভেরি কাম অ্যান্ড কোয়াইট মাইন্ড আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ডু, কারণ ওই লাউড মিউজিক চারিদিকে ওই মেটাল ট্র্যাকের সাউন্ড হচ্ছে, এইসবে যোগাসন হয় না। ওই জন্য সবচেয়ে ভালো যোগাসন করার সময় হচ্ছে ভোর 4:30 থেকে সকাল 7টা। এটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন, যোগাসনের জন্য সবচেয়ে উচিত সময় ভোর 4:30 থেকে 7টা। সন্ধেবেলাও করতে পারেন, অফিস থেকে ফিরেও করতে পারেন, আপনি রাত 10টাতেও করতে পারেন। সঞ্জয় দত্ত রাত 2:30টার সময় জিম করত, মানে ওই যখন ও ড্রাগ ছেড়ে আবার ফিরলো মেন স্ট্রিম সিনেমায়, এত বেশি ওর মানে এই শুটিংয়ের শিডিউলটা এত টাইট থাকতো, সঞ্জয় দত্ত রাত 2:30টার সময় এক্সারসাইজ করত, 2:30 থেকে 4টা রোজ। আমরা তো আমাদের ওইসব করার দরকার নেই, তবে রাতেও করতে পারেন। তবে বেনিফিট আপনার সবচেয়ে বেশি হবে যোগাসনের যদি আপনারা ভোর 4:30 থেকে 7টার মধ্যে যোগাসন প্রাণায়াম এইসবগুলো করেন। সন্ধ্যাবেলাও করতে পারেন, ওতেও শরীরের উপরে ইকুয়াল বেনিফিটই হবে। তো আমি এখন সবচেয়ে আগে ভুজঙ্গাসন দেখাচ্ছি। এটা খুব সোজা আসন, এটা আমি এমনিভাবেই দেখাচ্ছি। আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, আপনার আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলছি, যোগাসন সবসময় সফট ম্যাটের উপরে করুন, হার্ড সারফেসের উপরে একদম নয়, তাহলে আপনার জয়েন্টসগুলো ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে মানে অ্যাফেক্টেড হবে। যত সফট হবে ততই ভালো, আবার এক্সট্রা সফট যেন না হয়, বাট ঠিক এইটা যেমন ইট ইজ ফাইন। এমনিভাবে শুয়ে যাবে, দুটো পা সাটিয়ে নেবেন, হাতটা এমনি জায়গায় রাখবেন, জাস্ট এমনি জায়গায়, এই একদম ক্লোজ। এবার আপনি শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আস্তে করে উঠবেন, এই আবার ডাউন। এই যে এমনিভাবে উঠলেন, হাতটার উপরে ফোর্স থাকবে ফ্লোরের উপর, এই এমনিভাবে আপনি 10 সেকেন্ড থাকবেন। বেসিক্যালি বলা 10 সেকেন্ড। এখন আমার নর্মাল চলছে ব্রিদিং। ও এরকম ভাবে 10 সেকেন্ড থাকতে হবে, এই তাহলে একটু টাফ থাকা। আপনি এমনি হাতটা রাখবেন আর আপনার ব্যাকটা যতটা পারবেন এমনিভাবে উঠবে, আরও ফার্দার আপনি এমনি হয়ে যাবেন, এমনিভাবে আপনি 10 সেকেন্ড থাকবেন। এইটা হচ্ছে মার্জারাসন। আপনার হাঁটুর মধ্যে যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডস থাকে, মানে এই যে শিং বোন আর আমাদের ফিমার বোন, মানে থাই বোনটাকে ফিমার বলে আর এইটাকে শিং বোন বলে, দুটোর যে জয়েন্ট, এটার মধ্যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটা বয়সের সাথে আস্তে আস্তে ড্রাই হতে থাকে। এই মার্জারাসন করলে আপনার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড খুব আস্তে আস্তে ড্রাই হয়, মানে আপনি ওভার লং পিরিয়ড অফ টাইম আপনার থাইগুলো ইয়াং থাকে, থাই আর জয়েন্টসগুলো। প্লাস আপনি যেহেতু আপনার স্ট্রাকচারটাকে উপরে উঠাচ্ছে, আপনার রিব কেজটা মানে এইটা ভি শেপটা হবে, রিব কেজটা আপনার চড়া হবে। তাই আপনি দেখবেন বডি বিল্ডারদের, মার্শাল আর্টস যারা করে, তাদের রিব কেজগুলো সবসময় চড়া, ওদের এই ভি স্ট্রাকচারটা বাড়ে, অমনি টাইপের একটা হবে। অফকোর্স ওদের মতন বানানোর জন্য আপনাদের ওয়েটস করতেই হবে। স্যার এগুলো সব সময় ব্রিদিংটা নর্মাল থাকবে? সব যোগাসনে ব্রিদিং নর্মাল, একমাত্র প্রাণায়ামের সময় ব্রিদিংটা একটু অন্যরকমের। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আসন, একটাই আসনে হোল বডি ফুল বডি এক্সারসাইজ। এটা একটু শক্ত, এটার জন্য আপনার একটা বেসিক লেভেল অফ
ফিটনেস দরকার, যেটা তৈরি করতে অলমোস্ট আপনাদের একটু দৌড় টোড় দিয়ে রানিং করে ওয়াকিং করে আপনাদের বডিটাকে শুরুতে ফ্লেক্সিবল করতে হবে। আমারও অত ফ্লেক্সিবিলিটি এখন নেই। তাও আমাদের থেকে অনেক ভালো আছে। আপনি সাবধানে করবেন, এই একটা একটু উঠেছেন। এমনি করে শুলেন না? এমনিভাবে শুলেন। দুটো হাত ফ্রি, নর্মাল শ্বাস নেবেন। তারপরে হেভি হেভি কিছু কিছু দেখবেন না। আমি যদি চাই তাহলে জয়েন্ট থাকবে। আপনি শুয়ে গেলেন, দুটো হাত বেশি দূরে থাকবে না, এমনি থাকবে, এমনি থাকলো। দুটো পা জয়েন্ট আছে কিন্তু। এবার আপনি ঠিক যেমন আমরা জিওমেট্রি করার সময় ইয়ে করতাম না, ওই মুন, ওই হাফ মুন ইয়ে, অমনিভাবে আপনি 30 ডিগ্রিতে এইখান থেকে আপনার পাটাকে সিধা রেখে জয়েন্ট রেখে তুলবেন। এই এমনিভাবে আপনি, আমি সাজেস্ট করব 20 সেকেন্ডস থাকুন। এই ব্রিদিং নর্মাল। একবার ট্রাই করে দেখুন। পারবেন না। আপনার পেটের যা যা যাবতীয় এইসব এই কনস্টিপেশন, লস অফ অ্যাপেটাইট আর আপনার ইনডাইজেশন, এগুলো আস্তে আস্তে অনেক রিডিউস হয়ে যাবে, কম হয়ে এটা যাবে। কতবার করতে হবে স্যার? এটা দেখুন, আপনি 10 সেকেন্ড ইউ ক্যান ডু ইট 2 to 3 টাইমস। আবার আপনি যদি 20 সেকেন্ডস করেন তাহলে দুবার করুন। কখনোই যোগাসন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই যে দেখাচ্ছি, আমি যে শুলাম, শুয়ে যে উঠালাম, তখন থেকে 10 সেকেন্ডস আপনি রাখবেন। হাতটা পাশে এরকম করে রেখে এটা একটা সাইকেল। আবার আপনি 20 সেকেন্ডস আপনি রেস্ট করলেন, আবার আপনি 20 সেকেন্ডস রেস্ট করলেন, জাস্ট এমনি শুয়ে রইলেন। আবার তারপরে এমনি উঠিয়ে আবার 10 সেকেন্ড। এমনিভাবে